اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں تاخیر سے حاضر ہوا ہوں، مصروفیات تھیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے میڈیا، اور یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں نے جب میٹرک کیا تو وہ 1975 کا دور تھا۔ 1965 کی وار بھی دیکھی، 71 کی وار بھی دیکھی، جب ڈھاکہ فال ہوا تھا وہ بھی دیکھا۔ تو ہمارے زمانے میں کیونکہ موبائل وغیرہ، نیٹ وغیرہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس کا صرف تعلیمی کمپٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیشہ سے جیسے آج بھی یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ ڈاکٹری جو ہے نمبر 1 ہمیشہ سے رہا ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ پھر بعد میں یہ سارے آتے چلے گئے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی وہ پڑھنی ہے اور MBA کرنا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار کو آگے سے آگے تر کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اخلاقی معیار گرتا چلا جا رہا ہے اور تعلیمی معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں 9 بجے ایک خبر نامہ آتا تھا ٹی وی کے اوپر، ایک چینل تھا، اور سارے لوگ ٹی وی کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور ایک مرکزی خبر نامہ اس کی خبروں کو آتھینٹیکیٹ سمجھتے ہوئے سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے۔ کیونکہ میڈیا اتنا فاسٹ نہیں ہوا تھا، یہ اتنے چینلز کی بھرمار نہیں تھی، اور یہ ایک فزکس کا آپ سمجھ لیجئے، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، اردو معلّہ ہو، یعنی تعلیمی معیار وہ اتنا بلند ہوتا تھا کہ جب بچے میٹرک کرتے تھے تو خاندان بھر میں مٹھائی تقسیم ہوتی تھی کہ لڑکے نے، لڑکی نے، بچوں نے میٹرک کر لیا ہے۔ خصوصی ضمیمہ چھپتا تھا، لوگ دوڑتے تھے ضمیمہ لینے کے لیے اور اپنا رزلٹ دیکھنے کے لیے۔ اس وقت کا پڑھا لکھا آدمی اگر آج کے دور میں کسی نوجوان سے کوئی سوال کر لے اردو کا، تو اس میں سے 10 میں سے 8 لفظ ایسے ہوں گے جو وہ کہے گا میں نے سنا ہی نہیں ہے، میں اس کا مطلب کیا بتاؤں آپ کو۔ کیونکہ تعلیمی معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی قدر آپ اپنی اردو سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر کسی کے سامنے نابلد کہا جائے تو وہ اس کو نہیں سمجھے گا، اس کے سامنے دسترس استعمال کیا جائے نہیں سمجھے گا، انگشت نمائی نہیں سمجھے گا، میں ششدر رہ گیا نہیں سنے گا، میرے اذہان کام نہیں کر رہے ہیں نہیں سمجھے گا۔ تو اردو کیونکہ اس زمانے میں بڑی فصیح و بلیغ رہی ہے، جب شاعر حضرات 2 مصرعوں کے اندر وہ مرکزی بات کہہ جاتے تھے جو آج کل کے ایک خطیب نہیں کر پاتے ہیں 1 گھنٹے کی تقریر میں، اور وہ اچھا شاعر 2 مصرعوں میں اسی مفہوم کو ادا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کا دور میڈیا کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن، آپ کھولیے اور ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے، آپ جتنے چینل گھماتے جائیں گے اس میں ٹاک شوز ہوتے نظر آئیں گے۔ ٹاک شوز، دراصل یہ کلپ بنا رہا ہوں میں ٹاک شوز کے اوپر۔ ہر چینل کے اوپر آپ کو کوئی اینکر مرد یا عورت، لڑکی یا کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہوگا یا کوئی لڑکی بیٹھی ہوگی خوبصورت سی، اور 3-4 لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اچھا جی آپ بتائیے آپ کی رائے میں ایسا کیوں ہے، اچھا جناب آپ بتائیے آپ کی رائے میں ایسا کیوں ہے، 2 اور بتائیں گے ان کی رائے ایسی ہے، اور اس کے بعد سے وہ 1 گھنٹے تک پروگرام چلے گا۔ اس کے بعد دوسرا آ جائے گا، پھر دوسرا جو ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا، میرے حساب سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے چینل بدلا، دوسرے چینل کے اوپر دوسرے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے میزبان بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قدر ہمارے دور میں ایک خبریں جو آتی تھیں بس وہی پڑھی جاتی تھیں۔ زبیر الدین مجھے اچھی طرح یاد ہے،
बड़ा मरकज़ी नाम था और बड़ा बहुत ही शाइस्ता ज़ैद जो इंग्लिश में ख़बरें सुनाया करती थी, और चिश्ती मुजाहिद होते थे, और ज़ुबैरुद्दीन होते थे। ये सब बहुत ही नामवर शख्सियतें थीं जो ख़बरें पढ़ा करती थीं और ऑथेंटिकेट ख़बरें होती थीं। उसमें ऐसा कभी नहीं होता था कि खबरों के दौरान ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ऐसा नहीं होता था। उसमें ये नहीं होता था कि नीचे स्लाइड भी चल रही है। आजकल के दौर में अगर आप देखिए तो नीचे उर्दू में स्लाइड चल रही होती है, खबरें पढ़ी जा रही होती हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं फला मीटिंग के अंदर। अभी गुफ्तगू हो रही है, मजहबी प्रोग्राम को बालाए ताक रख देते हैं। आइए अभी फला वजीर खिताब कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं, तो वो वहाँ उनको सुनाने लगते हैं। उसके बाद से फिर प्रोग्राम का बकिया हिस्सा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था। फिर प्रोग्राम हो रहा है, फिर उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़, फला साहब जो है इस वक्त फला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए वहाँ ले चलते हैं। ये क्या कौम के साथ क्या मजाक हो रहा है, ये क्या तफरीह हो रही है मीडिया के ऊपर, ये क्या काम हो रहा है मैं मीडिया को इस लिहाज से ब्लेम दूंगा कि वो सत्तारुल अयूब जो ऐबों को छुपाता है, आप मीडिया वाले ऐबों को उजागर करते हैं कौम के सामने। एक न्यूज़ को 100-200 बार नशर किया जाता है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज रात आप खबरें सुन लीजिए और वही चैनल पर सुबह को खबरें सुनिए तो एक्यूरेट एक ही न्यूज़ होगी, जबकि आपने पूरे 12 घंटे गुजार के सुबह की है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है इन 12 घंटों के अंदर। मगर खबरों का मेयार वही होगा जो रात सोते वक्त आपने सुना होगा, सुबह को वही खबरें नशर दोबारा की जाएंगी। ये क्या मजाक हो रहा है कौम के साथ, ये क्या तफरीह हो रही है। मुझे कोई तामीरी काम नज़र नहीं आ रहा है। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते थे कि टीवी के ऊपर इतने चैनल चलेंगे, इतने चैनल चलेंगे कि पता चल जाएगा फलां चैनल फलां पार्टी को पसंद करता है, उस पर पाबंदी लग जाए। फलां चैनल जो है बोलना भी मुश्किल हो जाएगा अब तो दौर में, जहाँ है मकतब हैरत, सबक यहाँ है चुप रहना, बड़ा गुनाह यहाँ है अलिफ से बे कहना। तो लोग बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मगर पता चल रहा है जनाब वो फला पार्टी का खैर खा है, फला चैनल जो है वो फला का है। 2 ही पार्टियां होती हैं, तीसरी तो कोई पार्टी होती नहीं है, या हिज़्ब इख्तिदार होती है या हिज़्ब इख्तिलाफ होती है। अगर ये पता चल जाए मीडिया हिज़्ब इख्तिदार की तरफ है और पता चल जाए अगर मीडिया हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ है, तो ये तो गलत बात हुई ना। मीडिया का काम तो ये है जैसे कि तारिक का मवर्रिख न्यूट्रल होकर लिखता है कि मैंने ये देखा कि उस तरफ की फौज वालों ने क्या किया, इस तरफ की फौज वालों ने क्या किया, उधर के लोगों ने क्या किया, इधर के लोगों ने क्या किया। हक बात, एक्यूरेट बात को अच्छा बेहतरीन मवर्रिख लिखता है। तारिक का कलम चलता रहता है, वो लिखता है ये भी आए थे, वो भी आए थे, ये इशू था, वो इशू था, और उसको हाईलाइट कर देता है। मगर मीडिया ने अपने आप को न्यूट्रल नहीं रखा। ये लफ्ज़ बड़ा आजकल यू टर्न और न्यूट्रल ये बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ज़बान पे ही ये लफ्ज़ नहीं चढ़ता है, नहीं समझ में आता है। न्यूट्रल, यू टर्न, न्यूट्रल, फला को फला लक़ब दिया जा रहा है, फला को फला अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज से 20-30 साल बाद मीडिया पे अगर ऐसी तरह से लोग रहेंगे तो गालम गलोच हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे मीडिया ने जो हंगामा आराई नशर किए, उस माँ बहनों की गालियाँ आई हैं, बाकायदा लोगों ने गालियाँ सुनी हैं। हमारे वो लोग जो फैसला करते हैं वो मीडिया को भी लगाम दें, उनको भी पकड़ें, उनकी लगाम को भी अपने हाथों में ले लें कि मीडिया को इतनी आज़ादी ना हो जाए। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आप लिबास उतार के आवाम के सामने बैठ जाइए। भेजता है वो बगैर लिबास के दुनिया में। अकल जैसी दौलत आपको दी हुई है और कहा है कि फौरन इसको लिबास में पहना दो, इसको एक पार्के में लपेट दो, इस बच्चे को लिबास को छुपाओ। अल्लाह भी हुक्म देता है। वो सत्तारुल अयूब है, वो तुम्हारे और हमारे ऐबों को छुपा रहा है। मीडिया क्या काम कर रहा है? मीडिया लोगों के ऐबों को उजागर कर रहा है
उन्होंने ये गाली बकी, इन्होंने ये गाली बकी, उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने देखिए इस मौके के ऊपर ये बात कही थी, इन्होंने इस मौके के ऊपर ये बात कही। लोगों की इज्जत की धज्जियां बखेरी चली जा रही हैं, बखेरी चली जा रही हैं। यानी सियासत को सियासत रहने ही नहीं दिया। इतनी सियासत गंदी हो चुकी है कि घर में दाखिल हो गई है। तुम्हारा मियाँ क्या कहेगा, तुम्हारी बीवी क्या कहेगी, फला ने ये कहा कि तुम्हारा मियाँ तुम्हारे बारे में क्या कहेगा, फला ने कहा तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में क्या कहती है। ये माँ बहनों तक पहुँचना ये मीडिया का काम। मीडिया ये खबरें सेंसर करती है या नशर करती है। मुझे हैरत के साथ कहना पड़ता है, इस दौर के अंदर बद इखलाकी उरूज के ऊपर है। इखलाक ज़मी बोस हो चुका है, इस्लामी अक़दार सुपर्द खाक हो चुकी है, तालीम और तरबियत उसको हम दफना चुके हैं, बड़ों का एहतराम उसकी हम तजवीज़ व तकफीन कर चुके हैं। माशरे का जो एक खूबसूरत निज़ाम जिसको बार बार कहा जाता है रियासत मदीना, रियासत मदीना, रियासत मदीना, अगर लोगों को ये पता चल जाता कि अहले बैत के साथ रियासत मदीना में क्या क्या जुल्म किया गया, तो कभी ये नहीं कहते कि रियासत मदीना आइडियल रियासत है, कभी नहीं कहते। मैं दावे से कह रहा हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। कभी वो जुमला गलत कहते हैं। मौला अली के बारे में कहा गया है सबसे बड़े, मौला अली से किसी ने पूछा आपके अहद में जो 4 साल और कुछ महीने के ऊपर मुश्तमिल है, बड़े जंग व जदाल हुए, क्या बात है, उनके दौर में तो नहीं हुए थे। मौला ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, बात यह है कि उनके दौर में उनको मशवरा देने वाला मैं था, मैं मशवरा देता, मैं उनका मुशीर ख़ास था, मैं उनको मशवरे देता था। और मेरे दौर में तुम जैसे हो जो मुझे मशवरा देते हो करने का। तो मौला को तो कहा ही गया था कि सबसे बड़े काजी आप हैं, अगर आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये सब तारीख में जुमले मिलते हैं। उनके लिए ये जुमला कोई कहेगा कि एक फैसला आप हार गए। मैं हैरान हो गया ये न्यूज़ सुन के, ये खबर में ये खिताब सुन के मैं हैरान हो गया। ये जुमला कहने की किसी को हिम्मत कैसे हुई? उस बीवी के लिए जिसके लिए आयत तत्हीर कुरान में आई हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व यतहहरकुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, जिसकी तहारत की गवाही अल्लाह ताला दे रहा है, जिसके सच्चे होने की गवाही सूरह तौबा 9वां सूरा उसमें अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़ुल्लाह मअ सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। मुबाहिले की आयत में बता रहा है कि सच्चे ये पंजतन पाक थे, ये पंजतन पाक सच्चे थे। उसके लिए कोई खिताब में ये कहेगा कि एक मुकदमा अली हार गए, कोई ये कहेगा कि अगर मेरी बेटी फातिमा माज़ल्ला मैं तो उसको गुस्ताखी के ज़ुमरे में कहता हूँ। और रसूल खुदा जब शहजादी कौनैन आती थी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीमन खड़े हो जाते थे और अपने मसनद पे बिठाते थे। वो सादिक और वो अमीन, जिसको आज दुनिया में सादिक और अमीन का टाइटल दिया जा रहा है, वो सादिकुल अमीन थे। जब शहजादी कौनैन आती थी तो अपने मसनद छोड़ के खड़े हो जाते थे और उस मुकाम पे बैठाते थे जहाँ पे शहजादी को बिठाया गया सारी ज़िंदगी, और रसूल खड़े रहते थे और बराबर में बैठ जाते थे जाके। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो अमीर कायनात सैयदुल अरब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ताज़ीमन खड़े हो जाते थे। और जब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहो इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन सैयदुल अरब साक़ी कौसर मर्द जहाद, क्या क्या अलक़ाबात हैं जनाब अमीर के, वो आते थे तो ताज़ीमन शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हो जाती थी। उनके लिए कोई ये जुमला अपनी तकरीर में कर सकता है कि अगर फातिमा भी माज़ल्ला चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये तौहीन रिसालत है, ये तौहीन रिसालत है। जिसने फातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझको तकलीफ़ दी।
جس نے علی سے بغض رکھا علی کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایزا دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ مجھے یہ کلپ بنانی پڑی۔ میڈیا اپنا نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے، نیگیٹو۔ جب پتہ چل جائے کہ آپ جو ہیں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فلاں پارٹی کے خیر خواہ ہیں، تو آپ کا نیوٹرل ہونا تو نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ آپ نیوٹرل ہو کے نیوز نہیں دیتے ہیں، آپ کا سارا رجحان جائے گا اس پارٹی کی طرف جس کے آپ بہی خواہ ہیں۔ دوسری جماعت جو حزب اقتدار کو مان رہی ہے وہ اس کے گن گا رہی ہے، اس کے کلمے پڑھ رہی ہے، اس کے گرد طواف کر رہی ہے۔ نیوٹرل پنا کہاں گیا میڈیا کا؟ میڈیا تو بالکل نیوٹرل ہو کے نیوز دیتا ہے۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، عوام فیصلہ کر لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے دور میں ایسی خبریں نہیں آتی تھی، ایسی نیوز نہیں آتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہوتا تھا چینل، 9 بجے مرکزی خبر نامہ آتا تھا، احترام سے سب سنتے تھے، اوتھینٹیکیٹ ہوتی تھی خبریں، اس کے بعد اس کی کوئی تردید نہیں آتی تھی۔ اکنامکس کا لا ہے، لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز، جیسے جیسے کوانٹٹی بڑھاتے جائیں گے افادیت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہی ہم میڈیا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے چینلز کے اوپر ٹاک شوز کی بھرمار ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ اپنی افادیت آؤٹ پٹ کھوتے چلے جا رہے ہیں، کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جو ان کا معیار ہونا چاہیے تھا میڈیا کا، وہ اپنا معیار پست کر چکے ہیں، گرا چکے ہیں۔ وہ اس جماعت کو مانتا ہے، وہ اس جماعت کو مانتا ہے۔ اچھا وہ مسجد ان کی ہے، اچھا وہ مسجد ان کی ہے، یہ مسجد ان کی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کی مسجد کون سی ہے؟ سب نے اپنی اپنی مسجد بنا لی ہے۔ 1.5 اینٹ کی مسجد تو سنا تھا مگر دیکھ بھی لیا، اچھا وہ درود کے بغیر والی ہے، وہ درود والی ہے، وہ فلاں مسلک والی ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ جتنا مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اور میں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے میڈیا نے آج کل جو قوم کی اس مسلسل 2.5 مہینے کی بارشوں کا جو لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے، اس پر میں نیکسٹ کلپ بناؤں گا۔ کتنے لوگوں نے، چاہے حزب اقتدار کے ہوں، حزب اختلاف کے ہوں، کرسی کی جنگ کو چھوڑ کے پس پوش ڈال کے ان مسائل کے اوپر گفتگو کی ہے جس میں لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ چھن گیا، مال و اسباب پانی میں بہہ گیا، گھر بہہ گئے، دیہات کے دیہات بہہ گئے، ان کا کل جمع پونجی ختم ہو گیا، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی بیٹیاں، ان کی بچیاں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں پانی میں تیر گئے، بہہ گئے، ختم ہو گئے۔ اتنا بڑا لاس ہوا ہے، اتنا بڑا لاس ہوا ہے، مگر کرسی کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔